दोस्तों हाजिर एक होर रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अपनी अज दिस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा अज तो 10 दिन पहला फरीदकोट जिले के पिंड हरीनौ विखे कतल किए गए गुरप्रीत सिंह हरीनौ के केस बारे। दोस्तों इस हत्याकांड मामले विच पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत ही वड्डा दावा किया। एक बड़ा वड्डा खुलासा यह होया है कि इस वारदात नूं जो कि वारिस पंजाब के जथेबंदी के फाउंडर मैंबर गुरप्रीत सिंह हरीनौ की टारगेटेड किलिंग सी। इस वारदात नूं कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर अर्शदीप डाला ने अंजाम दवाया अपने मॉड्यूल्स के जरिए। पंजाब पुलिस वालों 3 इस मॉड्यूल के गुरगे क्रिमिनल्स फड़े गए ने जिन्हां दी भूमिका उस लॉजिस्टिकल सपोर्ट उस रैकी कराने दे विच सी। यानी कि हरीनौ पिंड दे विच गुरप्रीत दीआं गतिविधियां उत्ते नज़र रख के एक वखरे शूटर मॉड्यूल्स नूं अपने कैनेडा बेस्ड हैंडलर करमवीर गोरा के जरिए इन्हां लोकां वल्लों जानकारी दी गई सी। इस मर्डर केस विच अजे तक फरीदकोट पुलिस वल्लों गिरफ्तार किए गए ये 3 व्यक्ति हैगे ने बिलाल अहमद और फौजी, गुरमरबीर पौंटू अते अर्शदीप झंडू। ये तीनों व्यक्ति लॉजिस्टिकल सपोर्ट उन्हां शूटर्स नूं मुहैया करा रहे सी जिन्हां ने 9 अक्तूबर की शाम उस वक्त गुरप्रीत हरीनौ नूं गोलियां मारियां जदों अपने पिंड के गुरुद्वारे तो अपने घर अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उत्ते ओह आउंदा है। हुण दोस्तों वारिस पंजाब के जथेबंदी का फाउंडर मैंबर गुरप्रीत हरीनौ अमृतपाल सिंह जो कि हुण मैंबर पार्लीमेंट बन चुके ने WPD नूं लीड करते हैं उन्हां दा एक मुखर क्रिटिक सी। हालांकि वारिस पंजाब के जथेबंदी के शुरुआती पड़ाव दे विच इन्हां दोहां दे आपसी संबंध चंगे दसे जांदे ने, लेकिन मन्निया यह जा रहा है कि पिछले कई महीनों तो मैंबर पार्लीमेंट बन चुके अमृतपाल नाल विचारक वखरेवें होने कारण गुरप्रीत हरीनौ उसका एक बहुत ही वोकल क्रिटिक बन चुका सी। फेसबुक अते अपने पेज हरीनौ टॉक्स उत्ते लगातार मैंबर पार्लीमेंट अमृतपाल नूं निशाना बना के उसनूं टारगेट करके उसकी नुक्ताचीनी की जा रही सी। सो वखरे वखरे कारण दिते गए, लेकिन पंजाब पुलिस के DGP ने इन्हां होईयां 3 गिरफ्तारियां इन्हां तीनों फड़े गए मुलजमां तो जिहड़ी पुछगिछ की गई है। दोस्तों मैं उस तफ्तीश के बारे थोड़ा जिहा दसना चाहांगा जो पंजाब के DGP दसदे ने कि तकरीबन 125 किलोमीटर का जिहड़ा एक रेडियस दायरा हुंदा है हरीनौ पिंड फरीदकोट जिले के आस पास आले दुआले के इलाके उन्होंने खंगालिया गया। CCTV फुटेज ते स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के उत्ते जिहड़े मोबाइल टावर्स हुंदे ने उन्हां तो डंप डेटा लिया गया। वो किहड़े अपराधिक अंसर जो कि इस इलाके दे विच एक्टिव रहे या बाहरों आए जो कि वारदात 9 अक्तूबर नूं होए गुरप्रीत हरीनौ के कतल तो पहला उस तो कुछ दिन पहला या उस तो कुछ दिन बाद तक इस इलाके दे विच एक्टिव रहे, उन्हां दी मोबाइल नंबर टावर लोकेशंस डेटा के बेस उत्ते एक बहुत ही पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद पुलिस इस सिट्टे उत्ते पहुंची ते इस सिट्टे उत्ते पहुंचण दे पिछे वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट यानी कि मुलजमां दे बयान जिहड़े 3 फड़े गए ने फौजी पौंटू अते झंडू इन्हां दे बयान भी शामिल ने, जिस तो बाद पंजाब पुलिस के मुखी गौरव यादव ने दावा यह किया कि गुरप्रीत हरीनौ के कतल की साजिश दे विच मैंबर पार्लीमेंट डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद अमृतपाल सिंह की भूमिका हो सकती है। इस चीज के सबूत मिले ने, इस चीज की गुंजाइश है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसे एंगल तो अगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों पंजाब पुलिस के DGP की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तकरीबन 6 घंटे बाद मैनू मेरे मोबाइल फोन उत्ते एक WhatsApp कॉल आता है ते एक कॉल की जाती है गैंगस्टर अर्शदीप डाले वालों। उसी गैंगस्टर अर्शदीप डाले जिसका ना 6 घंटे पहले पुलिस मुखी DGP गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच लैके कहा कि मैंबर पार्लीमेंट अमृतपाल सिंह की कथित भूमिका दे लग रहे इस हत्याकांड मामले नूं मास्टरमाइंड किया कैनेडा तो बैठ के गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अर्शदीप डाले ने। सो अर्शदीप डाला फोन करके फोन उत्ते मैनूं जानकारी दिंदा है, वो कहता है कि एक वॉइस नोट वो छेती बना के भेजेगा। इस तो कुछ ही मिनट बाद मैनूं अपने उसे WhatsApp कॉल ते उसे नंबर तो एक वॉइस नोट मिलता है जिस विच तकरीबन 4 मिनट की गलबात है, जिस विच अर्शदीप डाले ने इस हत्याकांड यानी कि गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्या दे विच अपनी जिम्मेवारी नूं कबूलिया, लेकिन कारण उसने वखरा दस्सिया। तो इस तो पहला कि आपां अगे गल होर करिए या एनालाइज करने की कोशिश करिए कि किन्ना क दम है अर्शदीप डाले वल्लों कीते जा रहे दावे विच या फिर पंजाब पुलिस के मुखी गौरव यादव वल्लों कीते जा रहे दावे विच। इन्हां चों कौन सच बोल रहा है? इनफैक्ट बोल तो दोहें एक गल रहे ने। जब DGP गौरव यादव कह रहे हैं कि अर्शदीप डाले ने मास्टरमाइंड करवाया यह हत्याकांड, तो अर्शदीप डाला भी यही कह रहा है, लेकिन कारण वखरे दस रहे हैं।
ਸੋ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਫੌਜੀ, ਗੁਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰ ਏਲੀਆਸ ਪੌਂਟੂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂ। ਇਹ ਰੈਕੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਗੋਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਗਲਤ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਇਹ ਗਾਲ ਵਟੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਿੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੈਕੀ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੈਕੀ ਮੋਡਿਊਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ 3 ਫੌਜੀ, ਪੌਂਟੂ ਅਤੇ ਝੰਡੂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ 10 ਜਾਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾਂ ਚੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਲੈਟਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾਏ, ਰਿੰਗ ਗਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਨੌ ਯਾਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਏਲੀਅਸ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ
ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 3-4 ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕਈ ਮਤਲਬ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਅਕਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤੰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਉਗਾਹੀਆਂ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ, ਇਸਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਕਈ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਕਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 ਤੇ 22 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਬੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 2023, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਨਾਂ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 15 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਅਤੇ 4 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਸਾਵਲ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਮੌੜ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ तमाम ਮਰਡਰ ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਠੇਠੜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਬੰਬ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੰਪੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਸੁੱਖੇ ਦੁਨੇਕੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਐਮੀ। ਇਹ 4 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਲਵਿਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਟ ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੇਕੇ ਅਤੇ ਡਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ, NIA ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਤਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੋਹਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਭਿੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਡਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ SSOC ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਲਵਜੀਤ, ਉਹ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨ ਲਾਡਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜਨ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2023
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 1.5 ਦਰਜਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ, ਕਲੇਮਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਲਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਕਾਰਨ, ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।